Hello students, how are you? Good morning one and all. Now we will discuss some problems from the chapter fluid pressure. If you observe here 7th IIT Foundation fluid pressure chapter, we already discussed some of the problems from worksheet number 1. The remaining problems will be discussed in this particular session. So until question number 5, level 2 question number 5 we have discussed. I start from here onwards. Okay, let us see what remaining questions. The question given: two cylinders provided with pistons are connected as shown in the figure. The area of cross section of one is small a given, and area of cross section of capital A for the second piston. Okay, capital A is the second piston area. The force exerted in one is small f and 2 is capital F ఇచ్చారు. ఇక్కడ మనకి మనం కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసాం. We have already discussed the concept, that is pressure is same at same level. On the basis of this concept, this level is same. Suppose I observed here one the piston, second piston, 2. The level remains same. The level is same, so that pressure is same at same level. Pressure at 1 is equal to pressure at 2. Pressure, force per unit area, pressure P is equal to force per unit area is the formula. Pressure at 1, force given small f divided by area small a, that is equal to pressure at 2, force given capital F in the data and area is capital A, F by A, so that the answer will be 1 is the answer. Question number 9. After 5, 6, 7, 8 questions are concept based. Can able to understand. Now directly we will discuss question number 9. The value of atmospheric pressure on the surface of earth at sea level is nearly అడుగుతున్నారు. The value of atmospheric pressure on the surface of earth at sea level is nearly. We need to calculate it. We already discussed atmospheric pressure, about atmospheric pressure, that is barometer activity. Okay, devised by Torricelli, మనం డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ. సో ఇక్కడ మీరు అకార్డింగ్ టు గివెన్ డేటా రాస్తాను. ఫస్ట్ డెన్సిటీ ఆఫ్ హెచ్జి మెర్క్యూరీ గివెన్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 13,600 kg per meter cube. The density of water given, density of water is equal to 1000 kg per meter cube. ఇక్కడ మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న డేటా ఏంటంటే అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ని బై యూజింగ్ బ్యారోమీటర్లో మనం మెర్క్యూరీని యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ప్రెషర్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో GH. ఇక్కడ డెన్సిటీ ఆఫ్ హెచ్జి మెర్క్యూరీ తీసుకోవాలి. ఓకే, బ్యారోమీటర్ గుర్తుంది కదా, మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసేసాం. ఇక్కడ లోపల మెర్క్యూరీ తీసుకుంటాం. ఒక ట్యూబ్ని 1 మీటర్ లెంత్ ఉన్న ట్యూబ్ని తీసుకొని ఇట్లా ఇన్వర్ట్ చేయాలి. ఇన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఈ 1 మీటర్ ట్యూబ్, హ్యాలో ట్యూబ్లో కూడా మెర్క్యూరీ ఫిల్ చేస్తాం. ఎగ్జాక్ట్గా హైట్ 76 సెంటీమీటర్ చూపిస్తుంది. ఓకే, అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మెర్క్యూరీ యాక్చువల్లీ ట్యూబ్లో నుంచి కిందకు పడిపోతూ ఉంటుంది. పడిపోతూ ఉన్నప్పుడు ఒక పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ టైంలో 76 సెంటీమీటర్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. వై? బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు ద P0, అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్కి ఈక్వల్ అయినప్పుడు, అంటే అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ అపోజ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్న లిక్విడ్ కిందకు పోకుండా అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ అపోజ్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఇక్కడ ఒక వ్యాక్యూమ్ క్రియేట్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ టార్సిల్లీ వ్యాక్యూమ్ అంటాం. ఓకే, 76 సెంటీమీటర్. సో రో Hg, density of mercury 13,600 into G, 9.8 meter per second square. Height observed 76 centimeter. 76
డివైడెడ్ బై 100 సెంటీ 10^2 కదా డివైడెడ్ బై 100 రాశాను. సో మీరు ఈ డేటాని సింప్లిఫై చేసుకుంటే కనుక మనకి ఆల్రెడీ చేశాను నేను 101,292.8 ఈ వాల్యూ వస్తుంది. ఒకసారి ఇక్కడ నుంచి చూడండి, నేను ఇట్లా రాయొచ్చు ఈ వాల్యూని 1.01 × 10^5 అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, పాయింట్ తర్వాత 8 నెగ్లిజిబుల్ చేయండి. 1 2 3 4 5 ఇప్పుడు 5 డెసిమల్స్ నేను తీసుకున్నానంటే ఇంటూ 10^5 డివైడెడ్ బై 10^5 చేస్తే 1.01 × 10^5 పాస్కల్స్ వస్తుంది. సో 1.01 దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నెగ్లిజిబుల్. 1 × 10^5 ఈజ్ డైరెక్ట్లీ 10^5 పాస్కల్స్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, జాగ్రత్తగా ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి. క్వశ్చన్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. సో P0 అంటాం, అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ కదా, P0. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. క్వశ్చన్ నెంబర్ 10, ద రేషియో ఆఫ్ ద CGS యూనిట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ టు ద SI యూనిట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అడుగుతున్నారు. ద రేషియో ఆఫ్ CGS యూనిట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ టు ద SI యూనిట్ ఆఫ్ ప్రెషర్. ఫస్ట్ నేను SI యూనిట్స్ తీసుకుంటాను. ఇఫ్ ఐ రైట్ SI యూనిట్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్, SI యూనిట్ గా రాస్తుంది. SI యూనిట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అండ్ CGS యూనిట్స్ వచ్చి డైన్ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. మనకి రేషియో ఏంటంటే కావాలి, CGS టు SI. వీ నీడ్ టు ఫైండ్ CGS యూనిట్ డివైడెడ్ బై SI యూనిట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ నేను SI యూనిట్స్ తీసుకుంటా. న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 న్యూటన్ అంటే ఏంటి, వీ ఆల్రెడీ నో దట్ 1 న్యూటన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10^5 డైన్. ఫ్రమ్ ద చాప్టర్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. సో 1 న్యూటన్ ప్లేస్లో ఏంటి రాయొచ్చు, నేను 10^5 డైన్ అని రాసుకోవచ్చు, డివైడెడ్ బై మీటర్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు డైన్ బై సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ వస్తే CGSకి కన్వర్ట్ అయినట్టు. ఆ తర్వాత నేను రేషియో తీసుకుంటా, మీటర్ స్క్వేర్ని సెంటీమీటర్ స్క్వేర్కి కన్వర్ట్ చేస్తా. కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఓపెన్ చేద్దాం. ఇక్కడ నేను డినామినేటర్లో ఇంటూ 10^2 ద హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ 10^-2 ద హోల్ స్క్వేర్. ఇలా చేయడం వల్ల ప్రాబ్లమే లేదు కదా. a⁻m హోల్ పవర్ n, a⁻mn అంటే 10^4 రాసేద్దాం డైరెక్ట్గా. 10^4 పెట్టేస్తాను. ఓకే, 1 న్యూటన్ అంటే మనకి 10^5 డైన్ డివైడెడ్ బై మీటర్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు నేను డినామినేటర్లో 10^-4 ఇంటూ 10^4 అని రాస్తాను. 10^-4 ఇంటూ 10^4. 10^-4 అంటే 10^-2 ద హోల్ స్క్వేర్ కూడా రాసుకోవచ్చు. 10^-2 అంటే ఏంటి, సెంటీ కదా, అంటే C² వచ్చేసింది. నౌ దిస్ స్టెప్ బికమ్ 10^5 డైన్ డివైడెడ్ బై, ఇక్కడ డై అండర్ పడిందిరా, డైన్ 10^5 డైన్ డివైడెడ్ బై m². 10^-4 అంటే 10^-2 ద హోల్ స్క్వేర్, C² కదా, C² ఇంటూ 10^4. C² m² అంటే సెంటీమీటర్ ద హోల్ స్క్వేర్ అయిపోతుంది. ఇలా రాసిన ఇట్లా రాసిన ఒకటే. ఓకే, సో ఫైనల్లీ వీఆర్ హ్యావింగ్ 10^5 డివైడెడ్ బై 10^4. ఇక్కడేమో డైన్ బై సెంటీమీటర్ స్క్వేర్, C² m² cm ద హోల్ స్క్వేర్ ఆర్ cm² అని రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నుంచి 10^5 10^4
ఇంకా 10 మిగులుతుంది న్యూమరేటర్లో. సో 10 డైన్ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు రాసేద్దాం. న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అంటే SI యూనిట్ కదా. సో దిస్ ఈజ్ SI యూనిట్, దిస్ ఈజ్ డైన్ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్, CGS యూనిట్. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ తీసుకురండి, మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఆన్సర్ ఇదే కదా, CGS బై SI కావాలి. CGS అంటే ఈ CGSని ఇక్కడ ఉంచి SIని ఇటు తీసుకొచ్చాను అనుకోండి, CGS డివైడెడ్ బై SI దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/10 అవుతుందా? అంతే కదా. ఈ 10 ఇక్కడ CGSతో మల్టిప్లై చేస్తుంది, ఇటువైపు తీసుకొస్తే డివిజన్లోకి వస్తుంది. ఇక్కడ SI సిస్టమ్కి డివిజన్లోకి వస్తుంది. SI సిస్టమ్ ఇటువైపు తీసుకొస్తే డివిజన్లోకి వస్తుంది. CGS బై SI ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/10 ఆర్ 0.1 అవుతుంది. సో ఆప్షన్ 2 ఈజ్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 11. In the diagram below, the area of cross section of the piston A and B are 8 centimeter square and 320 centimeter square respectively. Then the thrust on the piston B find out చేయమంటున్నారు. సో హైడ్రాలిక్ ప్రెస్ ఆర్ హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్ కాన్సెప్ట్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాం. ఇక్కడ సేమ్ లెవెల్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రెజర్ ఈజ్ సేమ్ లెవెల్. ప్రెజర్ ఎట్ A, ప్రెజర్ ఎట్ B, ప్రెజర్ ఎట్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెజర్ ఎట్ B అవుతుంది. సో సిన్స్ ప్రెజర్ ఈజ్ సేమ్ ఎట్ సేమ్ లెవెల్ కాబట్టి ప్రెజర్ ఎట్ A దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెజర్ ఎట్ B. ప్రెజర్ ఎట్ A దగ్గర నేను ఫోర్స్ ఎట్ A డివైడెడ్ బై మీటర్ స్క్వేర్ రాస్తా. M ఎట్ A ఫోర్స్ ఎట్ A యూనిట్ ఏరియా అంటే యూనిట్ ఏరియా A1 అనుకుంటా. A సఫిక్స్ A స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఎట్ B డివైడెడ్ బై ఏరియా ఎట్ B ద హోల్ స్క్వేర్. దట్ ఇంప్లైస్ ఫోర్స్ ఎట్ A ఎంత ఇచ్చారు ఇన్ ద డయాగ్రామ్ గివెన్ బిలో. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి A దగ్గర 4 కిలోగ్రామ్ ఫోర్స్, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి 4 కిలోగ్రామ్ ఫోర్స్ ఇచ్చారు. సో F ఎట్ A 4 kgf డివైడెడ్ బై ఏరియా ఎట్ A ఎంత ఇచ్చారు 8 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద F ఎట్ B తెలీదు, F ఎట్ B ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. థ్రస్ట్ ఆన్ ద పిస్టన్ B ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ F ఎట్ B యాక్ట్ అవుతుంది, ఈ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతుంది, ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. యూ డోంట్ నో F ఎట్ B డివైడెడ్ బై బట్ ఏరియా గివెన్ ఎంత ఇచ్చారు 320 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ గివెన్. 320 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ గివెన్. సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ తీసేయండి, క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు నేను ఈ 4 kgfని 8లో 2 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ కొడతా. రిమైనింగ్ ఏంటుంది ఇక్కడ FB ఈ 320ని డినామినేటర్లో ఉంది అటు పంపిస్తే న్యూమరేటర్కి వెళ్తుంది. 320 kgf డివైడెడ్ బై 2 ఉంది. సింప్లిఫై చేయండి. 2 ఇక్కడ 1 టైము 6 టైము 0 అంటే 160 kgf. ఫోర్స్ ఎట్ B దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 160 కిలోగ్రామ్ ఫోర్స్ మనకి ఇక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎఫెక్ట్ B కిలోగ్రామ్ ఫోర్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 12. A force of 60 Newton acts on area 50 centimeter square. What is the pressure in Pascal? Find out చేయమంటున్నారు. Given data force is equal to 60 Newton and area A is equal to 50 centimeter square. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆప్షన్స్ అన్నీ మనకి పాస్కల్ అంటే న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ SI సిస్టంలో ఉంది. సో అర్జెంటుగా మనం SI సిస్టమ్కి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో 50 ఇంటూ సెంటీ అంటే 10⁻⁻² ద హోల్ స్క్వేర్ కదా, స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి, అండ్ మీటర్ స్క్వేర్ SI సిస్టమ్కి కన్వర్ట్ అయిపోయింది. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ 50 ఇంటూ 10⁻⁻4 రాసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఏరియా. ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తే ఇక్కడ ఒక 0 కట్ అయిపోయి 5 ఇంటూ 10⁻⁻3 ఉంటుంది మీటర్ స్క్వేర్. ప్రెజర్ కావాలి.
నేను ప్రెజర్ ఫార్ములా అప్లై చేసేస్తున్నా. ప్రెజర్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఎంత ఇచ్చారు 16 న్యూటన్ డివైడెడ్ బై ఏరియా ఎంత వచ్చింది మనకి 5 ఇంటూ 10⁻³ 10⁻³ రెసిప్రోకల్ అయి పైకి పోతుంది కదా, అప్పుడు 16 ఇంటూ 1000 10⁻³ +3 అవుతుంది, పైకి వచ్చి +3 అవుతుంది. ఇంకో స్టెప్ కావాలా, 16/5 ఈ 10⁻³ పైకి వస్తే 10⁻³ అవుతుంది. సో 1000 రాసాను డైరెక్ట్గా డివైడెడ్ బై 5 ఇక్కడ 2 5s are 10 200 టైమ్స్. ఓకేనా, ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేయండి. 16 ఇంటూ 2 32 కదా, 3200 పాస్కల్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ప్రెజర్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3200 పాస్కల్. ఆప్షన్ 1 ఈజ్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 13. The column of mercury in a barometer 76 centimeter. Calculate the atmospheric pressure if the density of mercury 13,600 kg meter square. ఇది రిపీటెడ్ వన్ ఆల్రెడీ. ఓకే, మనం ఆల్రెడీ చేసేస్తాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ రిపీటెడ్. ఫర్ ఆన్సర్ సి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సేమ్ ఆన్సర్ ఒకటే అవుతుంది. ఓకేనా, బట్ మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ 9లో 1.012ని అప్రాక్సిమేట్లీ మనం 1.03గా తీసుకుంటాం. 1.03గా తీసుకుంటాం. సో ఆప్షన్ 1 వస్తుంది మీకు. దిస్ ఈజ్ రిపీటెడ్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14. ద ఫోర్స్ F ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై ద పిస్టన్ ఇన్ B ఇన్ ద ఫిగర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. ఓకే, ఇక్కడ కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్. ప్రెజర్, సిన్స్ ప్రెజర్ ఈజ్ సేమ్ ఎట్ సేమ్ లెవెల్, ప్రెజర్ ఈజ్ సేమ్ ఎట్ సేమ్ లెవెల్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏరియా A, ఏరియా B ఇచ్చారు. ప్రెజర్ ఎట్ A దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెజర్ ఎట్ B అనుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఫోర్స్ 10 న్యూటన్, ఏరియా 50 cm². ఇక్కడ ఫోర్స్ వీ డోంట్ నో, ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏరియా 200 cm². సో F at A by area at A is equal to the F at B divided by area at B. Now substitute the data. Force at A 10 Newton given, ఇచ్చారు కదా, 10 Newton డౌన్వర్డ్ యాక్ట్ అవుతుంది, డివైడెడ్ బై ఏరియా ఆఫ్ 50 cm². 50 that is equal to force at B we need to find, divided by area at B 200 cm given. సెంటీమీటర్ కాబట్టి బోత్ సైడ్ క్యాన్సిల్ చేసేయండి, ఇంకా కన్వర్షన్ ఏమీ చేయవసరం లేదు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తా. F ఇంటూ 50 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200 ఇంటూ 10 వస్తుంది. F ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200 ఇంటూ 10 డివైడెడ్ బై 50 అని రాసుకోవచ్చు. 0 క్యాన్సిల్, 5 ఇక్కడ 4 టైమ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో 40 ఈజ్ ద ఆన్సర్. F ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40 న్యూటన్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, 40 న్యూటన్, ఆప్షన్ 4. నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 15. మళ్ళీ మనకి లెంత్ అయిపోద్ది, లెంత్ ఎక్కువ అయిపోద్ది కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం. మీరు రిపీట్ చేసుకుని చూసుకోవచ్చు కావాలంటే. క్వశ్చన్ నెంబర్ 15. హౌ మచ్ ద హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెజర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై వాటర్ at the bottom of a beaker, take the depth of water 45 cm అని అడుగుతున్నాడు. హౌ మచ్ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెజర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై వాటర్ at the bottom of a beaker. ఓకే, మనకి హైట్ గివెన్. ఫస్ట్ హైట్ H is equal to 45 cm given. Density of water that is equal to 10 cube kg per meter cube given. Pressure acted by a standing liquid due to its weight is called hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure definition కూడా ఇచ్చారు మనకి.
ఓకే, సింపుల్గా నేను ఇక్కడ ప్రెజర్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తా. వీ నో సిన్స్ ప్రెజర్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో GH. ఇక్కడ రో అంటే డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకోవాలి, దట్ ఈస్ 10 క్యూబ్ ఇంటూ G వాల్యూ 9.8 తీసుకుంటాను ఇంటూ హైట్ గివెన్ 45 సెంటీమీటర్ అంటే 45 డివైడెడ్ బై 100 సెంటీ 10⁻² 100 డివైడెడ్ బై 100 వస్తుంది. సెంటీ అంటే 10⁻² కదా, అంటే డివైడెడ్ బై 10² ఆర్ 100. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ 3 zeros ఉన్నాయి, 10 క్యూబ్లో 3 zeros ఉన్నాయి. ఇక్కడ 2 zeros-ని 3 zeros-తో కట్ చేస్తే ఇంకొక 10 మాత్రమే ఉంటుంది. నౌ ఇట్ బికమ్ 10 ఇంటూ 9.8, ఇట్ బికమ్ 98 అవుతుంది ఇంటూ 45. 98 ఇంటూ 45 ఒకసారి సింప్లిఫై చేద్దాం. 98 ఇంటూ 45 4410 వస్తుంది. సింప్లిఫై చేస్తే 4410. సింప్లిఫికేషన్ కావాలంటే చూడండి, 98 ఇంటూ 45, 8 5s are 40, 0 ఇక్కడ 4, 9 5s are 45 ప్లస్ 4 49, 4 8s are 32, 3 4 9s are 36, 39 ఇక్కడ 9 ఇక్కడ 3, 0 9 10 11 1 1 9 10 14 4410. ఓకే, 4410 పాస్కల్. సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 16. వాట్ విల్ బి ద ప్రెజర్ ఇన్ డైన్ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ డ్యూ టు వాటర్ కాలమ్ ఆఫ్ హైట్ 10 సెంటీమీటర్. వాటర్ కాలమ్ ఆఫ్ హైట్ 10 సెంటీమీటర్. G వాల్యూ 980 తీసుకోమంటున్నారు. డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ 10 క్యూబ్ గివెన్. ఓకే ఓకే, మనకి ఆప్షన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే CGS సిస్టంలో ఉంది ఆన్సర్. డైన్ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అంటే CGS సిస్టంలో ఉంది ఆన్సర్. ఫస్ట్ గివెన్ డేటా రాద్దాం. హైట్ H ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 సెంటీమీటర్. G వాల్యూ 980 తీసుకోమంటున్నారు. G వాల్యూ 980 సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. And density of water rho W is equal to 10 cube kg per meter cube. సో CGS సిస్టంలో కావాలి కాబట్టి నేను డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ని SI సిస్టంలో ఉంది CGSకి కన్వర్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో కన్వర్షన్ ఆఫ్ CGS టు SI టు CGS చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ 10 క్యూబ్ ఇంటూ K అంటే కిలో, 10 క్యూబ్ గ్రామ్ వచ్చేసింది డివైడెడ్ బై ఇక్కడ మీటర్ క్యూబ్ని సెంటీమీటర్ క్యూబ్కి కన్వర్ట్ చేస్తాను. అంటే నేనేం చేస్తానంటే 10⁻² ద హోల్ క్యూబ్ రాసాను అనుకోండి, సెంటీ ద క్యూబ్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ అయిపోతుంది కదా. ఇలా రాసినందుకు గాను ఇది క్యాన్సిల్ పోవాలి కాబట్టి 10⁻² ద హోల్ క్యూబ్ కూడా రాయాలి. ఓకే, సెంటీమీటర్కి కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఇంటూ 10⁻⁻6 ఇంటూ 10⁻⁻6 ఇంటూ 10⁻6 ఇలా చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మీటర్ క్యూబ్ ఉంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 10⁻⁻2 అంటే సెంటీ కాబట్టి (10⁻²) ఇంకా 10⁻² ప్లేస్లో మనం C క్యూబ్ రాసుకోవచ్చు. నా 10 క్యూబ్ ఇంటూ 10 క్యూబ్ 10⁻6 గ్రామ్ డివైడెడ్ బై 10⁻⁻² హోల్ క్యూబ్ అంటే C క్యూబ్. C క్యూబ్ M క్యూబ్ అంటే సెంటీమీటర్ క్యూబ్ రాసుకోవచ్చు. ఇంక ఇక్కడ 10⁻² ద హోల్ క్యూబ్ అంటే 10⁻6 వస్తుంది. 10⁻6 10⁻6 క్యాన్సిల్ అయిపోతే నాకు 1 గ్రామ్ పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ ఆన్సర్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్. అంటే CGS సిస్టంలో మనకి డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ వాల్యూ గ్రామ్ పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్. ఓకే, ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా డేటా సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ప్రెజరే కదా. ప్రెజర్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో GH. వాట్ ఈజ్ రో, డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ గివెన్. డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ 1 కదా, ఇప్పుడే ఫైండ్ అవుట్ చేసాం CGS సిస్టంలో. ఇంటూ 980, G వాల్యూ 980 ఇంటూ హైట్ 10 సెంటీమీటర్ 10. ఇక్కడ 9800 వస్తుంది. ఒకసారి ఆప్షన్ చెక్ చేసుకోండి. 9.8 9.8లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ పాయింట్ వచ్చేలాగా ప్లాన్ చేసుకున్నారు అనుకోండి. ఇంటూ 10 క్యూబ్
బై 10 క్యూబ్ రాస్తా, ఇంటూ 10 క్యూబ్ బై 10 క్యూబ్ రాస్తే 9.8 ఇంటూ 10 క్యూబ్ అవుతుంది ఆన్సర్. 9.8 ఇంటూ 10 క్యూబ్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 16 కదా. చూడండి 9 కావాలంటే ఇక్కడ రఫ్ చేస్తున్నాను. 9800 డివైడెడ్ బై 1000. ఇక్కడ 1000 ఇలా ఉంచండి, ఈ 1000 ఇలా పెట్టేయండి. 2020 98/10 అంటే 9.8. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఆప్షన్ 1 ఈస్ కరెక్ట్. ఓకే, డైన్ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్, డైన్ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 17. If the mercury in the barometer is replaced by water, what will be the resulting height of the water column? ఇప్పుడు బారోమీటర్లో మెర్క్యూరీకి బదులుగా వాటర్ యూజ్ చేస్తే అప్పుడు హైట్ ఆఫ్ ది వాటర్ కాలమ్ ఎంత ఉండొచ్చు అని అడుగుతున్నారు. ఫస్ట్ డేటా రాసుకుందాం. డెన్సిటీ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ 13,600 kg per meter cube, అంటే SI సిస్టంలో ఉంది, kg per meter cube. Density of water is equal to 10 cube or 1000 kg per meter cube. ఒకసారి మనం ఒక బారోమీటర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మెర్క్యూరీ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. బారోమీటర్లో మెర్క్యూరీ యూజ్ చేశారు. మెర్క్యూరీ యూజ్ చేసినప్పుడు ది ట్యూబ్ ఇక్కడ 76 సెంటీమీటర్ అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది, ఇది మెర్క్యూరీ. ఓకే, 76 సెంటీమీటర్ హైట్ అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ వాటర్ తీసుకుంటే దిస్ ఈజ్ వాటర్. ఈ H'HW అనుకుందాం. హెచ్ మెర్క్యూరీ, HHG మెర్క్యూరీ, HW వాటర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మళ్ళీ ఒకసారి కాన్సెప్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ప్రెజర్ ఈజ్ సేమ్ లెవెల్ కాబట్టి ప్రెజర్, if I used pressure at a mercury P suffix Hg, that is equal to pressure due to water. So pressure formula ఏంటి? rho Hg G H of Hg, that is equal to ఇక్కడ rho W G H of W. మనం H of W ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, డెన్సిటీ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ ఆల్రెడీ ఇచ్చారు కదా 13,600. ఓ పని చేద్దాం, ఇక్కడ జీజీ క్యాన్సిల్ కొట్టేయచ్చు డైరెక్ట్గా. జీ ఇక్కడ క్యాపిటల్ జీ, స్మాల్ జీ గెట్ క్యాన్సిల్డ్ బోత్ సైడ్. 13,600 ఇంటూ హైట్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ ఎంత అబ్జర్వ్ చేస్తాం? ఇక్కడ 76 సెంటీమీటర్ కదా. సో 76 సెంటీ అంటే 10⁻² బై 100, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ గివెన్ 1000 ఇచ్చారు ఇంటూ హైట్ ఆఫ్ ది వాటర్ కాలం. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ 2 zeros ఇక్కడ 2 zeros క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో ఫైనల్గా HW ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13,600 ఇంటూ ఇక్కడ 2 zeros క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కదా, 136 ఉంది, ఇంకా 136 ఇంటూ 76 డివైడెడ్ బై 1000. ఇది సింప్లిఫై చేద్దాం. సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది 136 ఇంటూ 76 బై 1000. ఇంటూ 136 ఇంటూ 76 divided by 1000. 10.336 వస్తుంది ఆన్సర్. సో ఇఫ్ ఐ సింప్లిఫై ఇట్, HW 10.336 వస్తుంది. కావాలంటే మీరు కూడా క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి, 10.336. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ 3 అబ్జర్వ్ చేస్తే 10.3 ఉంది కదా, దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 18.
A hydraulic machine exerts a force of 900 Newton on a piston of diameter 1.80 centimeter. The output force is exerted on a piston of diameter 36 centimeter. What will be the output force అడుగుతున్నారు. హైడ్రాలిక్ మెషిన్ ఇచ్చారు. మళ్ళీ కాన్సెప్ట్ ఎట్లా అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. స్మాల్ ఫోర్స్ నేను F1 అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ లార్జ్ ఫోర్స్ F2 యాక్ట్ అవుతుంది. ఈ లార్జ్ ఫోర్సే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ మనకి ఈసారి డిఫరెంట్గా డయామీటర్ ఇచ్చారు. ఓకే, డయామీటర్స్ ఇచ్చారు. డయామీటర్ ఆఫ్ స్మాల్ పిస్టన్ ఎంత ఇచ్చారు? 1.80 సెంటీమీటర్. 1.80 సెంటీమీటర్ డయామీటర్ డి గివెన్. అంటే డయామీటర్ రేడియస్కి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఏరియా కదా మనం యూజ్ చేసేది. సో డయామీటర్ ఇఫ్ ఐ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఏరియా పై ఆర్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.80/2 వస్తుంది. 1.80/2 సెంటీమీటర్ అవుతుంది. నౌ ఏరియా A1 బికమ్ పై R1 స్క్వేర్ కాబట్టి లెట్ ఇట్ బి R1 ఆర్ పై 1.80 divided by 2 the whole square. This is A1 and similarly A2 and here diameter D1 అనుకుందాం. A2 diameter D2 is equal to 36 centimeter given or R2 is equal to 36/2 centimeter. So ఇక్కడ 2 1 time 8 time centimeter. This is R2. Okay, and A2 పై R2 స్క్వేర్ కాబట్టి పై ఇంటూ R2 అంటే 18 సెంటీమీటర్ ద హోల్ స్క్వేర్ cm స్క్వేర్ ఇక్కడ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. సిమిలర్ ప్రాసెస్ F1 ఆల్రెడీ గివెన్. F1 the hydraulic exert a force 900 Newton given. Since pressure is same at same level, కాబట్టి P at 1 is equal to P at 2. దిస్ ఈజ్ 1 అనుకున్నాను, దిస్ ఈజ్ 2 అనుకున్నాను. ఈ పిస్టన్ 1 అనుకున్నా, ఇక్కడ మనకి వచ్చే ఫోర్స్ని ఈ పిస్టన్ని 2 అనుకున్నాను. సో ప్రెజర్ ఎట్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెజర్ ఎట్ 2. ఫార్ములా వేసేయండి. F1/A1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు F2/A2. దట్ ఇంప్లైస్ F1 అంటే 900 కదా. మనకి సింపుల్గా రావడం కోసం రివర్స్గా రాస్తున్నాను. F2/A2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు F1/A1. ఇప్పుడు F2 ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. F2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు F1 అంటే 900 డివైడెడ్ బై A1 అంటే ఈ వాల్యూ రాస్తున్నాను. A1 పై 1.80/2 ద హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ A2 ఇటువైపు తీసుకొస్తే మల్టిప్లికేషన్కి వచ్చేస్తుంది కదా. A2 ఇటువైపు తీసుకొస్తున్నాం. A2ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకొచ్చేస్తే మల్టిప్లై అవుతుంది. A2 వాల్యూ డైరెక్ట్గా రాసేస్తున్నా. పై R స్క్వేర్ అంటే 18 స్క్వేర్. సో దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ. ఇక్కడ నుంచి పై క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 900 ఉంది డినామినేటర్లో. 900 ఇంటూ 18 ఉంది. 18 స్క్వేర్ కదా. 18 ఇంటూ 18 డివైడెడ్ బై ఇక్కడ 1.80/2 ద హోల్ స్క్వేర్. ఇలా రాయచ్చా. 1.80 ఇంటూ 1.80 డివైడెడ్ బై 2 2s are 4 రెసిప్రోకలై పైకి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇంటూ 100/100 చేస్తా. ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 18 వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా 18 వస్తుంది. ఈ డినామినేటర్లో ఉన్న 100 ఇక్కడ 1.8 ఇంటూ 10 118 వస్తుంది. పాయింట్ తర్వాత 0, అది నెగ్లిజిబుల్ అయిపోతుంది. సో నౌ ద స్టెప్ బికమ్ 900 ఇంటూ 18 ఇంటూ 18 ఇంటూ 4 డివైడెడ్ బై ఇక్కడ 100 ఉంది, న్యూమరేటర్లో 100 ఉంది, డివైడెడ్ బై 18 ఇంటూ 18 వస్తుంది. ఈ 100 ఈ పాయింట్లు పోవడం కోసం యూజ్ చేశా. ఇప్పుడు 18 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో ఫైనల్లీ వీ హ్యావ్ ఇక్కడ 100, ఇక్కడ 900. సో రిమైనింగ్ ఇక్కడ చేద్దాం. ఫైనల్లీ
F2 is equal to 9 into 4 into 10 power 4. 9 4s are 36 kada, 36 into 10 power 4 Newton is the answer. 36 into 10 power 4. Option 1 is correct. Okay, next one. Question number 19. What will be the pressure in Pascal due to mercury column 76 centimeter? Density of mercury is 13.6 gram per centimeter cube. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి సిజిఎస్ సిస్టంలో డేటా ఇచ్చారు. సిజిఎస్ సిస్టమ్ జీ వాల్యూ కూడా సిజిఎస్ సిస్టంలో ఇచ్చారు. మళ్ళీ ఫైనల్గా ఆన్సర్లు చూస్తే ఎస్ఐ సిస్టంలో ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నథింగ్ బట్ రిపీటెడ్ వన్ అవుతుంది. ఓకేనా, రిపీటెడ్ వన్ అవుతుంది. ప్రెజర్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ρGH ఫార్ములా వేసి డెన్సిటీ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ ఇవన్నీ సింప్లిఫై చేసి చూస్తే మీకు ఆన్సర్ 1.0129 into 10 power 5 Pascal వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రిపీటెడ్. సి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎంత చేస్తాం మనం? క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 కదా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 చూడండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 చెక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 20. వాట్ విల్ బి ద ప్రెజర్ ఇన్ డైన్ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ డ్యూ టు ఏ వాటర్ కాలమ్ ఆఫ్ హైట్ 12.5 centimeter? G value given, density of water also given. Okay, first given data రాద్దాం. height h is equal to 12.5 centimeter, G value 980 centimeter per second square, and density of water 10 cube kg per meter cube. ప్రెజర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సిజిఎస్ సిస్టంలో. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డేటా అంతా కూడా కరెక్ట్గానే ఉంది. ఇక్కడ సిజిఎస్ సిస్టమ్ ఒక డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ మాత్రమే ఎస్ఐ సిస్టంలో ఉంది. సిజిఎస్ సిస్టమ్కి కన్వర్ట్ చేయండి. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం చేసాం కదా, సాల్వ్ చేసాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 16లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 16 density of water is equal to 1 gram per centimeter cube in CGS సిస్టమ్లో ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసేసాం. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా డేటా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ప్రెజర్ P is equal to ρGH. డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ CGS 1 into 980 into H given 12.5. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ జీరోని ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తాను అనుకోండి, 12.5 దగ్గర 125 వస్తుంది. సో 125 into 98. ఇది సింప్లిఫై చేద్దాం. 125 into 98. 5 8s are 40, 0 4, 2 8s are 16 plus 4 20, 2 188 plus 2 10, 1000. 9 5s are 45, 9 2s are 18 అంటే 22, 9 1s are 9, 11, 0 5 2 2 1 1 2 2 5 0 వస్తుంది నాకు ఆన్సర్. 1 2 2 5 0. ఇప్పుడు ఆప్షన్ చెక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ 1.225 టు సంథింగ్ ఇలా ఉంది, ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది ఆప్షన్. 1.225 into 10 power 2, 10 power 3. ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. నేను 1.225 వచ్చేదాకా చూసుకుంటే 1 2 3 4 into 10 power 4 by 10 power 4 చేస్తాను, మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మనకి ఈ 12250 డివైడెడ్ బై 1234 10 power 4 చేసాను అనుకోండి. ఈ 4 zeros కట్ అయిపోయి 1.22 సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకేనా, అప్పుడు 1.225 into 10 power 4 డైన్ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. అంటే ఆప్షన్ 3 ఈజ్ కరెక్ట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 21. చూస్ ద
correct statements. 1 Pascal is the pressure. 1 Pascal is the pressure generated by force of 1 Newton on 1 centimeter square. ఒకసారి ప్రెజర్ ఫార్ములా అబ్జర్వ్ చేయండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 21. ప్రెజర్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. సపోజ్ ప్రెజర్ 1 Pascal, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ 1 న్యూటన్ డివైడెడ్ బై 1 యూనిట్ ఏరియా అన్నారు. సో 1/1 ఈజ్ 1 కాబట్టి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది. కరెక్ట్. ద SI యూనిట్ ఆఫ్ థ్రస్ట్ ఈజ్ న్యూటన్. కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్. థర్డ్ వన్, 1 Pascal ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. కరెక్ట్. ప్రెజర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫోర్స్ అప్లైడ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్. ప్రెజర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫోర్స్ అప్లైడ్ ఆల్సో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 22. Statement 1. Animals like camels walk easily in deserts as broad feet exerts less pressure on sandy ground. So pressure is force per unit area kada, force per unit area. If pressure force remains constant అయితే కనుక pressure is inverse to area. సో బ్రాడ్ ఫీట్ ఉంటాయి, యానిమల్కి బ్రాడ్ ఫీట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఏరియా ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి లెస్ ప్రెజర్ యాక్ట్ అవుతుంది. less pressure on sandy ground. Correct statement. This is correct. Foundations of high-rise buildings are kept very widely so that they do not sink under the extremely high pressure of buildings. This is also correct. Same reason. Pressure is inversely proportional to the area. Okay. So ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏం తీసుకుంటున్నారు? Both statements are true. Absolutely correct. Both statements are true. But statement 2 is not correct explanation of స్టేట్మెంట్ 1 అవుతుంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 23. లిక్విడ్ ప్రెజర్ అట్ ఏ పాయింట్ ఇన్ ఏ లిక్విడ్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ డెన్సిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్. ఓకే, లిక్విడ్ ప్రెజర్ ఈజ్ ఒకసారి ఫార్ములా అబ్జర్వ్ చేయండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 23. ప్రెజర్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు ρGH కాబట్టి P ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డెన్సిటీ, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు G, P ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు H. ఇప్పుడు ఆప్షన్ చదువుదాం. డెన్సిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకేనా. లిక్విడ్ ప్రెజర్ ఎట్ ఏ పాయింట్ ఇన్ ఏ లిక్విడ్ డస్ నాట్ డిపెండ్స్. సో ఇది కరెక్ట్గా తీసుకోకూడదు మనం. షేప్ ఆఫ్ ద వెజల్ ఇన్ విచ్ ద లిక్విడ్ ఈజ్ కెప్ట్ చూద్దాం. క్వశ్చన్ ఆప్షన్ నెంబర్ 3 చూద్దాం. డెప్త్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ అంటే హైట్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే P ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డెన్సిటీ, ఇది అవుతుంది, ఇది కూడా అవుతుంది. డెప్త్ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. బట్ వీడు ఏం అడుగుతున్నాడు? లిక్విడ్స్ ప్రెజర్ యాక్ట్ ఆన్ ఏ పాయింట్ ఇన్ ఏ లిక్విడ్ డస్ నాట్ డిపెండ్స్ అంటే ఇక్కడ మనకు ఆడ్గా ఉన్న ఆన్సర్ ఇది. ఆప్షన్ 2 ఈజ్ కరెక్ట్. షేప్ ఆఫ్ ద వెజల్ మీద డిపెండ్ కాదు. ప్రెజర్ డస్ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద షేప్ ఆఫ్ ది వెజల్. ప్రెజర్ ఓన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది హైట్ లెవెల్. ఓకేనా. ప్రెజర్ ఈజ్ సేమ్ ఎట్ సేమ్ లెవెల్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 24 చూడండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 24. ప్రెజర్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్సైడ్ ఏ లిక్విడ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద డెన్సిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ అవుతుంది. Inversely proportional to the density of liquid, wrong. Directly proportional to the square root of density, wrong. Inversely proportional to the square root of density, also wrong. So option 1 is correct. Option 1 is correct. Next, question number 25. Question number 25. As the depth of a liquid increases, the pressure of liquid ఏమవుతుంది? ప్రెజర్ P ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు హైట్ కదా. సో హైట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ప్రెజర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇంక్రీజెస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ప్రెజర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు హైట్. యాజ్ హైట్ ఇంక్రీజెస్ ప్రెజర్ ఇంక్రీజెస్. ఆప్షన్ 2 ఈజ్ కరెక్ట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 26. కాలం 1, కాలం 2. SI సిస్టమ్ ద యూనిట్ ఆఫ్ ప్రెజర్. SI సిస్టమ్ ద యూనిట్ ఆఫ్ ప్రెజర్ అడుగుతున్నారు. న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ కదా. న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అంటే ఏకి 2 కరెక్ట్. A is 2 Newton per meter square. CGS system the unit of pressure. CGS లో డైన్ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ కాబట్టి Bకి 3 అవుతుంది. B3 1 bar is equal to 10 power 5 పాస్కల్ కదా. 1 bar is equal to 10 power 5 పాస్కల్. Cకి 1 అవుతుంది. అండ్ D 1 మిల్లీ బార్ అడుగుతున్నారు. దట్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు 1 మిల్లీ బార్ అంటే ఎంత? 10 power -3 కదా మిల్లీ అంటే. బ్యార్
1 బార్ అంటే 10^5 పాస్కల్ ఇంటూ 10^5 పాస్కల్. ఇక్కడ నుంచి మనకి 10^2 పాస్కల్ వస్తుంది. సో డీకి 10^5 పాస్కల్ అన్న 10^2 పాస్కల్ ఆన్సర్ వస్తుంది కాబట్టి 10^2 పాస్కల్ అన్న అంటే ఆప్షన్ 5 అండ్ ఆల్సో 10^2 Nm/m² అన్న ఒకటి కదా. సో 5,4 రెండూ వస్తాయి ఆప్షన్స్ ఇక్కడ. డీకి 5 and 4 ఆర్ ద కరెక్ట్. నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 27. ద రేషియో ఆఫ్ ద SI యూనిట్ ఆఫ్ ప్రెజర్ టు ద CGS యూనిట్ ఆఫ్ ప్రెజర్ అడుగుతున్నారు. రిఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. ఒకసారి క్వశ్చన్ నెంబర్ 10 అబ్జర్వ్ చేయండి. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే రేషియో ఆఫ్ SI యూనిట్ ఆఫ్ ప్రెజర్ టు ద CGS యూనిట్ ఆఫ్ ప్రెజర్ రివర్స్ చేసి అడుగుతున్నారు కాబట్టి 10 వస్తుంది ఆన్సర్ 10. క్వశ్చన్ నెంబర్ 27 CGS డివైడెడ్ బై SI అయితే 1/10. ఇక్కడ నుంచి రివర్స్ చేయండి. SI డివైడెడ్ బై CGS అనుకోండి 10 కదా. ఓకేనా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 28. The physical quantities having the same units are acceleration, velocity, thrust, weight. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే thrust, weight. ఓకే, ఒక బాక్స్ పెట్టాను ఏదో సర్ఫేస్ మీద, డౌన్వర్డ్ వెయిట్ యాక్ట్ అవుతుంది. వెయిట్ m/g, ఫోర్స్ కూడా యాక్ట్ అవుతుంది కదా. ఫోర్స్ అప్లై చేసాం అప్పుడు వెయిట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో F ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెయిట్. ఫోర్స్ అన్న వెయిట్ అన్న ఒకటే, సేమ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి. సో 1 and 2 కరెక్ట్. 1 and 2 ఆర్ ద కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 29. A swimmer goes from the surface of a water at a depth 20 meter, height 20 meter given. The change in the pressure on his body nearly ఆప్షన్ ఇంటూ 10^5 పాస్కల్ అంటే న్యూమరికల్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. న్యూమరికల్ వాల్యూ ఎంత వస్తుందో చూడాలి. సో నేను సింపుల్గా నాకు తెలిసిన ఫార్ములా P ఈజ్ ఈక్వల్ టు ρgh కదా. ప్రెజర్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు ρgh, వేర్ రో ఈజ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్. సర్ఫేస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇచ్చారు కాబట్టి రో అంటే డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ అవుతుంది. P ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ఈజ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ అంటే 1000 ఇంటూ G 9.8 తీసుకోవాలి ఇంటూ హైట్ ఎంత 20 మీటర్స్ అన్నారు. 20 మీటర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, నేను చేస్తానంటే ఈ 20 దగ్గర ఒక జీరోని ఇక్కడ యూజ్ చేశాను అనుకోండి, అప్పుడు 1000 ఇంటూ 98 ఇంటూ 2 రాసుకోవచ్చు. 2ని 1000తో మల్టిప్లై చేస్తే 2000 ఇంటూ 98 రాయొచ్చు. 98 ఇంటూ 2 చేయండి, మల్టిప్లై చేస్తే 8 2s are 16, 9 2s are 18, 19 అంటే 196 వస్తుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 196. ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి? 3 జీరోస్. 1 2 3 జీరోస్ ఉన్నాయి. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంటూ 10^5 అంటున్నారు. ఇంటూ 10^5 కావాలి నాకు, అంటే డివైడెడ్ బై 10^5. మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్, మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ 10^5. ఓకే, సో 96 వచ్చింది కదా. మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ 10^5. 10^5 డివైడెడ్ బై 10^5 దట్ ఈక్వల్ టు 196,000 ఇంటూ 10^5 డివైడెడ్ బై 5 జీరోస్ కదా. 1 2 3 4 5 3 జీరోస్, ఇక్కడ 3 జీరోస్ క్యాన్సిల్ కొట్టాను. ఇంకెంత? 2 జీరోస్ ఉన్నాయి అంటే 1.96 కదా వస్తుంది. 1.96 ఇంటూ 10^5 ఆర్ దిస్ వాల్యూ అప్రాక్సిమేట్లీ 1.96 టేకెన్ యాజ్ 2 ఇంటూ 10^5. సో ఆప్షన్ 2 పెట్టుకోండి ఇక్కడ. ఆప్షన్ 2 డిస్క్రిప్టివ్ రాసినప్పుడు 1.96 ఆర్ 2 ఏదైనా రాయొచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఉండాలి. సో చక్కగా నేర్చుకుని జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వండి స్కిల్ ఎగ్జామినేషన్కి. థ్యాంక్ యూ.